Again, thank you for having me here today. So let's get into our real business today, Pareto distributions in economics. So today I'll talk about Pareto distributions that are observed in our daily lives or in our society or in the world. So I'll first I'll briefly go over Pareto distribution, which probably you will know it about. Briefly review important properties of Pareto distributions, and then I'll move on to those empirical Pareto distributions observed in economics data. Okay? And then lastly, I'll talk about the main mechanisms, main dynamics behind those Pareto distributions. Okay? So Pareto distribution, obviously named after Pareto. The Pareto first observed this interesting property in income and wealth data. So it was, many people know it as 80-20 principle, meaning that 80% of all wealth in an economy is owned by 20% of the people. So this 80-20 is a very specific number. It doesn't apply to many cases. It applies to only the American wealth case, but it could be 70-10, it could be 70-30, it could be any number. And that's 80-20 is some number or some instance of Pareto distribution that people know. Anyway, so this interesting property in income and wealth data was observed by Pareto, and then he first published his paper on this in 1896. But in the early days, like even in 1949, as written by another famous economist, Schumpeter, says that not many economists or not many people realized the importance of this Pareto distribution or Pareto's law, or sometimes it's called power law. So as he says in his paper, he said not many people understand the importance of the Pareto distribution or power law, but at least he knew the potential of those interesting properties. But now, as more and more observations are turned out to be Pareto distribution, and this importance of Pareto power law is being acknowledged by more and more people. So we'll today see what are those many instances or examples of Pareto distributions and the mechanisms behind those Pareto distributions. Okay. So is Pareto distribution covered by the regular math department curriculum or no? 그 Pareto distribution을 하는 과목이 있어요? 가르쳐주는 과목이 있어요? 네, 기초 확률 통계. 기초 확률 통계. M-2교시. 근데 두 장. 28 데이터가. 그래서 Pareto distribution, 다시 우리말로 Pareto distribution 그냥 가장 기본적인 성질들만 한번 리뷰를 하면요. Let's say 왔다 갔다 하니까 힘드네요. 그러니까 어떤 변수가 Pareto distribution이라고 하면 이 Pareto distribution 같은 경우는 중요한 파라미터가 하나 있는데, 여기서 제가 크사이라고 표현한 이걸 tail index라고도 부르고 Pareto exponent, sometimes it's called Pareto exponent, Pareto tail index or Pareto parameter. So this is a very important parameter in the Pareto distribution. And let's say we have some random variable which follows Pareto distribution. Then the counter cumulative distribution is given by this power functional form. And then here's the CDF, here's the PDF, and the mean is given by this equation. And as you can see, the psi is a very important parameter that determines the shape of Pareto distribution.
So here I plotted two different instances of Pareto distribution. As you can see, when this psi is lower, it's more unequal Pareto distribution. And psi can take values greater than 1. Okay? So when it's very close to 1, it's the most possible unequal Pareto distribution. So that was a very, 그러니까 이게 가장 기본적인 성질들만 그냥 쭉 나열해봤고요. The next interesting feature that Pareto distributions have is fractal property, which is, I think you all are all familiar. 프랙탈 다 들어보셨죠? 그러니까 여기 이게 파레토 디스트리뷰션이 가진 재미있는 성질인데 아까 인컴이 이미 인컴이랑 와쓰는 파레토에 의해서 파레토 디스트리뷰션을 따른다는 게 밝혀졌는데, 그러니까 인컴 같은 경우는 만약에 인컴을 인컴 순서대로 이렇게 쫙 나열을 하면 상위 예를 들어서 상위 10% 사람이 상위 1% 사람이 상위 10% 사람보다 뭐 10배를 많이 번다 그러면 상위 0.1% 사람은 상위 1% 사람보다 뭐 10배를 많이 버는 계속 이 10배가 반복적인 패턴이 나타나는 게 이제 fractal property고요. 이렇게 쉽게 나타날 수 있는데 그 아까 제가 말한 10배 이 10배라는 숫자를 결정하는 것도 역시 이 파레토 파라미터 psi이고요. 똑같은 fractal property가 share 그러니까 탑 1% 인컴 쉐어라고 하면 상위 1% 사람들이 벌어들이는 전체 내셔널 인컴의 비율 이 비율, 이 쉐어들의 비율도 일정하고 그 다음에 이것도 역시 psi의 펑션으로 나타나지는데요. 그래서 이렇게 재미있는 프로퍼티를 가지고 있고 여기서도 보시면 알 수 있겠지만 이 psi 파라미터가 클수록 이니퀄리티는 작은 이 반대의 관계를 가지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 다음 말씀드릴 재밌는 성질은 파레토가 파레토를 낳는다는 건데요. 만약에 우리가 파레토 인디펜던트한 파레토 베리어블들을 가지고 있으면 얘네들의 그 어떤 컨비네이션들도 다 파레토가 된다는 건데요. The summation of all those Pareto random variables will be Pareto. Multiplication, max, once you take max or mean, they will be all Pareto distributions. And what's interesting here is, 여기서 재밌는 거는, 만약에 서메이션을 하건 곱하기를 하던, 제일 살아남는 거는 제일 어니퀄한 디스트리뷰션, 제일 어니퀄한 파레토 디스트리뷰션이 남아서, 남는다는 거고요. 그 다음에 민을 취하면 그게 또 파레토가 되는데 거기에 그 파레토 파라미터는 이제 각 익스포넌트들의 합이 되고요. 그 다음에 스케일링을 해도 이제 익스포넌트에는 영향을 안 미친다는 거. 그 다음에 파워 펑션의 형태가 되면 이 파워가 이제 익스포넌트에 영향을 주게 되는 거. 이게 굉장히 깔끔하게 떨어지는 프로퍼티인데 이렇게 이 성격 때문에 사실 이 파레토 디스트리뷰션을 가지고 수식을 장난하기에는 되게 편한 측면이 있어요. 오케이. 그래서 파레토 그냥 재미있는 성질들을 이제 모아봤고요. 이제 저희가 특정 데이터를 가지고 이게 파레토 디스트리뷰션인지 이게 파레토 디스트리뷰션이면 이 파레토 디스트리뷰션의 저 파라미터들은 어떻게 측정할 건지가 이제 문제가 되는데 이게 아마 수학하시는 분들 보기에는 이제 경제학자들이 쓰는 에스티메이션 방법들을 제가 보여드릴 건데요. 아마 수학하시는 분들 보기에는 너무 어설프다. 그러니까 리거러스하지 않아서 그렇게 보이실 수도 있을 것 같아서 일단 제가 보여드릴게요. 그러니까 여러 가지 방법이 있지만 세 가지 방법을 오늘 가져왔는데 하나는 로그 플롯을 해서 이제 OLS 에스티메이션을 하는 건데요. 그러니까 예를 들어서 인컴 데이터가 있어요. 인컴 데이터가 있으면 인컴 데이터에 이제 덴시티를 구해서 뭐 프리퀀시 같은 덴시티를 구해서 이제 파레토가 이렇게 나타나지는 걸 알기 때문에 그냥 로그를 취해서 덴시티의 로그 취하고
이제 데이터셋에다가 로그치에서 OLS를 하면 그 슬롭 에스티메이트 때는 OLS도 다 아시는 학생들도 다 아는 거겠죠. 그 OLS를 하면 거기에서 이제 그 파라미터를 구할 수가 있고요. 그 다음에 두 번째 방법은 그러니까 바로 왜 이렇게 되는지 바로 보이지는 않는 방법이긴 한데 데이터가 있으면 데이터를 이제 뭐 소득 데이터가 있다 그러면 소득 데이터를 랭크를 매기는 거예요. 제일 잘 버는 사람부터 못 버는 사람까지. 그럼 제일 잘 버는 사람은 랭크 1이랑 소득 데이터가 되는 거고 그 다음 사람은 랭크 2 그리고 소득 데이터 이렇게 있는 거를 이제 로그 플러스로 뿌리면 예를 들어서 제일 많이 버는 사람이 1억이다. 그럼 1이랑 그러니까 로그 1이랑 그러니까 로그 1이 0이겠죠. 로그 1이랑 그 로그 1억이 이제 제일 첫 번째 포인트로 되는 거고요. 이렇게 다 쌓은 다음에 이거를 OLS를 하면 그 슬롭이 저 파레토 파라미터가 되는 거고요. 그리고 그 다음 세 번째 방법은 이게 처음 두 가지가 경제학자들이 가장 많이 그러니까 데이터를 만질 때 쓰는 방법이고 이 방법이 좀 덜 쓰이는 방법이긴 하는데 파레토 특징 중에 다른 하나를 또 보는 건데요. X가 파레토 디스트리뷰션이면 어떤 컷오프 밸류를 가지던 간에 이 컷오프 밸류보다 큰 데이터들의 민을 이 컷오프 밸류랑 나누면 그 밸류는 항상 일정해야 되고 그거는 이제 파레토 파라미터의 함수다라는 거를 이용해서 이거를 플랫을 하고요. 그러니까 이 컷오프 밸류를 달리해서 저거를 플랫한 다음에 이제 이거를 에스티메이트 하는 방법을 씁니다. 이게 각각의 방법이 이제 어떻게 쓰이는지는 제가 사례를 들어서 이제 보여드릴게요. 그래서 이렇게 간단하게 파레토 디스트리뷰션을 살펴봤고요. 그 다음에 이제 정말로 데이터로 들어가서 어떤 것들이 이제 파레토 디스트리뷰션의 모습을 띠게 되는지를 보겠습니다. 그럼 아까 제가 말했고 파레토가 소득과 자산은 파레토 디스트리뷰션이 된다는 거 아주 옛날부터 보였고요. 혹시 알고 계시는 거 있어요? 파레토 디스트리뷰션을 띠는 어떤 특정 데이터 포인트들? 수학과에서는 그러니까 제가 수학과에서 뭐를 공부하는지를 수학 전공이 아니다 보니까 몰라가지고. 네, 그러면 제일 처음에 시작할 거는 도시의 사이즈. 도시의 사이즈를 플랫을 하면요. 그 도시 인구 수에 따라서 아까 제가 로그 랭크, 로그 데이터 말씀드렸는데 이것을 플랫 해보면 이게 이 슬롭이 마이너스 1이 딱 나와요. 근데 이 시리의 유닛이 뭐든지 간에 관계없이 어느 나라든지 간에 관계없이 예를 들어서 미국 같으면 이 시티를 정말 시티 단위로 볼 수도 있고 뭐 카운티 단위로 볼 수도 있고 아니면 뭐 메트로폴리탄 에리아로도 볼 수가 있는데 어떤 유닛을 가져오든 간에 뭐 미국이든 영국이든 데이터를 가져오면 항상 거의 뭐 이거 OLS 하면 0.98 뭐 이렇게 나올 그러니까 R-스퀘어가 0.98 이렇게 나올 정도로 굉장히 로버스트하고 시간이 바뀌어도 별로 변하지 않는 그러니까 굉장히 재밌는 empirical regularity라고 우리 경제학자들은 부르는데요. 그래서 이거를 특히 이 파레토인데 특히 그 파레토 익스포넌트가 1에 가까울 때 이걸 부르는 이름이 집스라예요. 그러니까 집라는 사람이 발견을 한 거를 이름을 따서 얘기를 한 건데 이런 성격을 가지고요. 시티 사이즈도 그렇고 그 다음에는 펌 사이즈, 그러니까 회사 사이즈. 그러니까 회사 사이즈도 그러니까 회사의 사이즈가 굉장히 많은 그러니까 different measure가 있을 수가 있는데요. firm 사이즈가 number of employee일 수도 있고 또 market capitalization일 수도 있고 뭐 sales revenue일 수도 있고 굉장히 많은 매저가 가능한데 뭐를 가지고 오든 그리고 어떤 나라 거를 가지고 오든 어느 연도 거를 가지고 오든 늘 이 여기서는 frequency density로 냈는데 여긴 density이기 때문에 이 슬롭이
저 크사이 플러스 1인데요. 그래서 CT 같은 저런 그래프 같은 경우는 저 슬로우비 마이너스 2. 그러니까 저 크사이가 이 파레토 파라미터 굉장히 1에 가까운 거죠. 그래서 이것도 뭐 Zipf's Law for Firms라고 부르는데 이것도 굉장히 변하지 않는 경제학에서 얘기하는 empirical regularity라고 이제 받아들여지고 있습니다. 그 다음에 스탁 마켓이 있는데요. 스탁 마켓 같은 경우는 Zipf's Law가 홀드하는 마켓은 아니고요. 두 가지 종류의 예를 가지고 왔는데 왼쪽에는 그 스탁 마켓의 데일리 리턴을 그 각각 스탁의 볼라틸리티로 노멀라이즈해서 보여준 거예요. 그렇게 하면 여기서는 이제 CDF가 왼쪽에 그려져 있는데 그런 경우에는 CDF인 경우에는 이 슬롭이 바로 크사이가 되는데 이 경우에는 저 크사이가 거의 3. 이것도 어떤 나라의 어떤 스탁 마켓을 가지고 오든 되게 로버스트하게 3이라고 해요. 그리고요, 여기는 여기는 트레이딩 볼륨이에요. 그러니까 스탁 마켓에서 트레이드를 하는데 트레이딩의 볼륨을 데이터로 해서 플롯을 해본 건데 여기서도 보면 여기는 로그 PDF랑 로그 데이터라서 저게 1 플러스 크사이가 되는데 여기서는 이제 저 크사이가 1.5인 거죠. 그래서 여기서도 여전히 이제 파레토 디스트리뷰션을 볼 수가 있는 거죠. 그리고 마지막으로 가져온 게 인컴인데요. 그러니까 소득. 그러니까 소득이랑 자산이랑 다르기 때문에 좀 구분해서 생각하셔야 되는데 여기서는 제가 소득을 오늘 자산도 나오긴 하는 거야. 소득을 주로 많이 볼 텐데 소득 같은 경우는 이 그래프에서는 아까 제가 그러니까 에스티메이션 하는 방법 중에 제일 마지막 방법을 본 건데요. 보면 지금 Y축이 어떤 컷오프 밸류에 대한 그거 이상의 평균과 그거를 이제 컷오프 밸류로 나눈 게 보이는데요. 보면 이제 초록색 같은 경우는 1980년도 거를 본 거고 이제 파란 색깔 같은 경우는 2005년도에 소득 분포를 본 건데요. 보시면 알겠지만 굉장히 하이 인컴으로 넘어오면 그 전에는 맞지 않지만 굉장히 하이 인컴으로 넘어오면 굉장히 플랫해지는 것을 볼 수가 있죠. 2005년도 마찬가지고요. 근데 1980년도와 2005년도가 다르다는 거는 그 익스포넌트가 시간에 따라서 바뀌었다는 거죠. 그러니까 인컴이랑 웨스 같은 경우는 재밌는 게 아까 시리 사이즈랑 펌이랑 스탁마켓 같은 경우는 그 파레토 익스포넌트가 시간에 따라서 변하지가 않았는데 인컴이랑 웨스 같은 경우는 사실 70년대 이전에는 잘 안 바뀌었어요. 근데 70년, 80년도 이후에 이게 굉장히 많이 바뀌어서 그러니까 좀 더 어니퀄한 방향으로 바뀌어서 이제 이걸 이제 어떻게 설명할 수 있느냐가 이제 경제학자들의 주요 이제 연구 주제가 될 수 있는 거죠. 네, 이거는 좀 더 앞으로 당겨서 가져간 거. 뒤로 더 많이 보여준 거고요. 맞나? 이게 그냥 더 많이 보여준, 더 길게 같은 건데 더 길게 보여준 그래프예요. 제가 말씀 안 드렸구나. 이거는 미국 데이터고요. 미국 같은 경우에 미국의 그 세금 신고, 텍스 리턴 데이터를 봐서 거기서 그러니까 전체는 아니고요. 그거를 representative sample 데이터를 가지고 이제 한 거. 그러니까 여기서도 보이겠지만 이렇게 이니퀄리티가 이렇게 된 거는 더 커진 거거든요. 그래서 이거를 좀 더 수치화해서 보여드리면 두 가지 종류, 그러니까 소득도 분류 방법에 따라서 굉장히 다양하게 나타날 수가 있는데요. 일단은 여기서의 소득은 그러니까 우리 노동소득이랑 자본소득, 그러니까 자본소득도 사실 여러 가지가 있는데 자본소득 중에서도 뭐 월세를 받는다. 이런 거는 포함됐고요. 저기 excluding capital gains인데 뭐 집을 팔아서 돈을 얻었다. 이거는 캐피탈 게인이고요. 그러니까 캐피탈 인컴은 그냥 계속
팔지 않았는데 자산은 그대로 있는데 거기서 나오는 수입을 이제 캐피털 인컴이라고 하는데 여기서는 이제 노동소득이랑 그런 캐피털 인컴까지 포함하고 근데 노동소득 중에서도 정말 봉급받는 사람도 있잖아요. wages and salaries 받는 사람들만 따로 떼어내서 이제 그 디스트리뷰션을 본 건데요. 여기서 플롯하고 있는 거는 그 파레토 디스트리뷰션의 역수예요. 아까 제가 말씀드렸지만 파레토 디스트리뷰션 같은 경우는 그 파라미터랑 이니퀄리티랑 반대 관계 있잖아요. 그래서 조금 헷갈릴 수 있어서 그 역수를 취해서 그려봤는데 보시면 알겠지만 어떤 매저를 보던 간에 뭐 70년대 이 시대를 지나오면 이니퀄리티가 엄청 증가하기 시작한 거예요. 제가 60년대에 가지고 왔는데 이전에는 굉장히 플랫해요. 월드워 2 이후에는 굉장히 플랫한 걸 볼 수가 있어요. 근데 7, 80년대에 무언가 변화가 있어서 이 인컴 디스트리뷰션이 이제 바뀌기 시작한 거죠. 그리고 제가 중요한 거를 놓쳤는데 제가 아까 소득이 파레토 디스트리뷰션을 띈다고 했잖아요. 그 정확한 스테이트먼트는 아니고요. 정확한 스테이트먼트는 모든 사람의 인컴을 갖다 놓으면 로그 노멀이 핏이 제일 많고요. 근데 탑 1%, 5%까지 띄어서 보면 이 상위 소득은 파레토 디스트리뷰션 핏이 잘 맞아요. 그래서 이것도 사실은 탑 1% 안에서의 이니퀄리티를 본 거예요. 그 안에서 그 파레토 디스트리뷰션의 이니퀄리티. 그러니까 이게 의미하는 바는 뭐냐면 상위 1% 사람들이 굉장히 옛날보다, 그러니까 피케티 책에서 얘기하는 게 이 상위 1% 사람들이 그 하위 99%보다 소득이 훨씬 많아졌던데 그 1% 사람 안에서도 그 사이의 갭이 굉장히 커졌다는 얘기. 이게 동시에 일어났거든요, 그게. 동시에 이렇게 1% 사람들이 더 많이 벌게 됐는데 많이 벌게 되면서 더 벌어진 거죠. 그래서 제가 주로 연구하는 게 사실 이 상위 1%의 소득 분포거든요. 그래서 이 상위 1% 그냥 그 소득 불평등에 대해서 좀 얘기하면 재밌을 것 같아서 수학적인 얘기 좀 덜 하고 한번 이렇게 다이그레션 좀 쉬어가는 얘기를 만들어 봤어요. 그럼 미국의 경우에 그럼 정말 소득 불평등이 얼마나 클까를 한번 이제 예상해 보라고 부탁을 드릴 건데요. 이게 소득이에요. 자산이 아니고. 근데 소득보다 자산은 원래 더 불평등해요. 근데 80년대 이후에 미국에서 그러니까 미국, 캐나다, 뭐 영국이라고 사람들이 많이 얘기하는데 English speaking country에서 이제 이니퀄리티가 80년대 이후에 굉장히 커졌는데 미국의 경우에 상위 1%는 80년 제가 아쉽게도 저기 상품은 준비가 되어 있지 않은데 80년대에 상위 1% 사람은 전체 소득의 얼마를 벌었을까? 이거 자산은 아니에요. 자산 같은 경우는 아까 말씀드리다가 놓쳤는데 자산 같은 그러니까 asset, wealth 같은 경우는 아까 2080 룰이 맞아요. 상위 20%가 전체 80%를 미국에서 가지고 있고 좀 더 불평등해지긴 했지만 소득이 이만큼 더 불평등해진 것보다는 그 정도가 적어요. 그래도 웨스가 더 불평등하긴 해요. 근데 여기서는 인컴을 얘기하는 거고요. 정현순 교수님. 포인트 에스티메이션. 이상한 쪽이 뭔가요? 64%탑 1%인데. 네. 아까 네. 인컴이 근데 아까 웨스는 탑 20가 8인데 여기서 그거보단 덜 불평등해요. 소득은 덜. 왜냐면 레이버 인컴이 굉장히 많이 차지하고 있기 때문에. 선물을 가져갔어야 되는 건데 아쉽네요. 병수가 20%. 그러면 2014년에는 40%. 2배. 다른 의견 있어요? 그 사실 5% 20%. 네? 5% 20%. 5% 20% 4배.
중간, 그러니까 80년도에는 10% 정도, 2014년에는 이제 20%나 2배. 그러니까 사실 이제 이니퀄리티를 연구하다 보면 뭐 그런 되게 정치적인 질문들도 많이 받거든요. 이게 불평등이 정말 이게 심각한 거냐, 안 되는 거냐, 뭐 이런 걸 하는데 경제학자로서 공부를 할 때는 굉장히 객관적인 스탠스를 취해야 되기 때문에 제가 말씀드리는 거는 일단 불평등은 어느 정도 있어야 경제적인 인센티브가 생기는 건 맞고요. 그래서 불평등은 필요한데 어느 정도가 알맞은가는 사람들마다 이제 정치적인 견해가 다를 수 있는 건데요. 근데 문제는 이게 계속 증가한다는 트렌드가 이제 사회의 갈등을 조장할 수 있는 문제점이 될 수 있다고는 생각을 해요. 이제 그 정도까지만 말씀을 드리는데, 아무튼 미국 같은 경우는 이렇게 되고요. 한국은 어떨 것 같으세요? 제 이름이 갑자기 기억 안, 이름 뭐죠? 저 수업 들었던 학생. 제 수업 듣지 않았어요? 뒤에서 하나, 둘, 셋, 넷. 아니. 저 보고, 네. 5%, 20%. 다른 의견 있어요? 3%, 10%. 3%, 10%. 이게 wisdom of crowds 얘기하잖아요. 이걸 전부 다 해서 평균을 내면 굉장히 정확하게 나올 것 같네요, 느낌이. 지금 2명만 해봤는데도. 그러니까 미국이랑 비교해서, 아직은 낮은 수준이에요. 근데 문제는 이제 트렌드죠. 증가하고. 생각보다 우리나라가 뭐, 언론에서 많이 떠들긴 하지만, 그죠. 얘기는 하지만, 트렌드가 심화되고 있는 거는 맞고요. 근데 이건 전 세계적인 트렌드예요. 거의 모든 나라에서 이 탑 1% 인컴 쉐어가 이제 증가를 했어요. 그리고 탑 1%도 그 안에서도 더 어니퀄해지고, 그러니까 파레토 디스트리뷰션도 더 어니퀄해지고요. 아무튼 이제 트렌드가 이렇다는 거. 네. 그다음에 마지막, 이제 딴 얘기로 마지막인데, 이번엔 자산에 관한 얘기인데요. 아까 제가 게스를 해보라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 미국에서 실제로 미국 사람들을 대상으로 이 게스를 해보라는 질문을 했어요. 그러니까 웰스에 대해서. 그랬더니 결과가 어떻게 나왔냐면 사람들이 생각하는 것보다 더 어니퀄했어요. 일단 사람들이 생각하는 거는 실제 미국의 그 불평등 수준보다는 덜 어니퀄했고요. 그리고 이 사람들이 또 뭘 물어봤냐면 어떤 불평등의 정도가 이상적이냐도 물어봤어요. 그 이상적인 정도가 자기들이 생각하는 것보다 더 이퀄 했다는 결과가 나왔는데요. 좀 더 수치를 보여드리면 이제 5,000명을 가지고 얘기한 건데요. 이제 20-80 룰이 돼서 탑 20가 실제로는 80%의 웰스를 가지고 있는데 사람들이 생각하는 거는 이것보다 더 이퀄한 한 60%. 그 탑 20가 60%. 그리고 사람들이 어떤 게 이상적이냐고 물어봤을 때는 딱 반타작이죠. 근데 이게 재밌는 게 이 사람들이 이제 이게 진보적인 정치 성향을 가지고 있느냐, 그 보수적인 성향을 가지고 있느냐에 관계없이 굉장히 비슷한 결과가 나왔어요. 이걸 좀 더 5,000명을 쪼개서 봐도. 아무튼 이거 약간 쉬어가는 얘기로 얘기를 드려봤고요. 그 다음에 제가 지금 city, farm, income, wealth 이 정도로 약간 스탁 마켓 이렇게 말씀을 드렸는데 empirical 데이터를 가지고 이제 보여진 파레토 디스트리뷰션이고요. 그러니까 경제학 이론을 하는 과정에서도 파레토 디스트리뷰션이 나온 사례가 있어서 재밌을 것 같아서 저는 가져왔는데요. 콜텀이라는 경제학자가 그 이노베이션, 혁신 프로세스와 이코노믹 그로스와의 관계를 보기 위해서 이제 모델링을 했어요. 그래서 이 사람의 이 모형을 짤 때 가정은 이제 그 혁신 과정에서 이제 연구자들이 연구를 할 텐데 이 연구를 하는 과정에서 이 새로운 아이디어들은 포아송 프로세스로 도달한다. 그리고 이 아이디어의 퀄리티는
어떤 특정 probability 펑션의 랜덤 드러다. 라고 이제 가정을 하고 막 이제 복잡한 식들이 많아요. 그럼 막 이제 식을 세워서 문제를 풀었는데, 그리고 그리고 이 probability distribution 자체는 시간에 따라서 바뀌어요. 왜냐면 이 distribution 자체가 현재까지 연구가 얼마나 되어 있느냐의 펑션으로 되어 있기 때문에 이런 세팅 하에서 식을 막 풀었더니 나온 게 이런 모형 이코노미에서, 모형 경제에서, 이 사람이 만든 이 모형 경제에서 이 경제가 지속적으로 성장을 하려면 필수 조건은 이 연구자들의 연구를 하는 이 effort가 지속적으로 exponentially increase 해야 되고, 두 번째로는 이 아이디어의 디스트리뷰션이 파레토 디스트리뷰션이어야만 한다는 결론이 나왔어요. 그래서 이 연구에 의하면 이제 이 연구자들이 아이디어의 디스트리뷰션이 파레토라는, 그러니까 파레토여야만 이 지속적인 성장을 할 수 있다는 거예요. 그리고 경제학에서는 이렇게 어떤 경제 성장을 모형을 하는데요. 경제 성장을 모형을 할 때 그 모형 그 모범이 되는 데이터가 미국 경제예요. 그러니까 미국 경제 같은 경우는 한 지난 100년 동안 뭐 굴곡은 있지만 거의 평균 2%의 성장률을 가지고 지속적으로 성장을 해왔거든요. 그래서 제대로 된 성장 이론이라면 이렇게 계속 지속적인 성장을 할 수가 있어야 돼요. 그래서 사실 이 두 가지 선결 조건이 굉장히 의미를 갖는 결과였어요. 저희가 임페리컬 한 건 아니지만 되게 재밌을 수 있을 것 같아서 가져왔고요. 그 다음에 제가 이렇게 empirical regularity를 보여드렸는데, 그럼 이제 이코노미스트들은 이거를 보고 뭘 하냐, 그러니까 경제학자로서 뭘 하냐 하면, 첫 번째로 하는 거는 이게 파레토 디스트리뷰션에서 끝나는 게 아니라 이제 왜를 물어보는 거죠. 어떤 메커니즘에 의해서 왜 파레토고 왜 꼭 이려야 하는가를 보인 거고요. 그래서 가벡스 페이퍼, 가벡스가 이 연구를 굉장히 많이 하는 사람인데, 가벡스 같은 경우는 왜 CT가 파레토고 파라미터는 1이어야 하는지를 이제 보였고요. 그 다음에 또 다른 페이퍼에서는 왜 CEO pay 디스트리뷰션이 파레토여야 되는, 파레토가 나올 수밖에 없는가를 또 이제 보여요. 여기서는, 그러니까 제가 Zipf's Law for Cities 같은 경우에 그 underlying 메커니즘을 설명을 드릴 거고요. 가벡스 앤 랜디어 페이퍼 같은 경우는, 그러니까 일단 펌은 Zipf's Law이기 때문에 펌은 파레토라고 가정을 하고, 그 다음에 CEO랑 펌이랑 매칭이 돼서 이 사람들이 이렇게 해가지고 뭔가를 만들어내는 거잖아요. 밸류들을 창출해내는 거잖아요. 그러니까 펌은 Zipf's Law고, 그거는 그냥 가지고 가는 가정이고, 그 CEO들의 어떤 능력치에 대해서 가장 미니멈한 가정만 줬을 때, 그 CEO들이 받아가는 연봉이 파레토일 수밖에 없다는 게 이제 모형상에서 나와요. 그러니까 약간, 언더라잉 메커니즘은 사실 아까 파레토가 파레토를 낳는다고 했잖아요. 그래서 펌 사이즈가 파레토이기 때문에 파레토일 수밖에, 그러니까 탤런트 디스트리뷰션이 어떻게 되든 간에 파레토일 수밖에 없는 결과가 나오게 되는데, 근데 그거를 보였고요. 그리고 아까 말씀드렸지만 뭐 다른 거 같은 경우는 그 파레토 파라미터가 변하지 않는데 소득이랑 웰스 같은 경우는 변했잖아요. 이런 경우에는 왜 변했느냐를 이제 설명하는 게 이제 경제학자들의 주된 주제가 될 수가 있는데, 이거 같은 경우는 그러니까 제가 연구를 많이 하고 있는 부분인데, 그래서 제 페이퍼, 제일 처음 페이퍼 같은 경우에는 이제 모형을 통해서 이제 어떤 글로벌라이제이션이나 뭐 인터넷 테크놀로지의 발전이나 아니면 그 이노베이션에서 크리에이티브 디스트럭션이 어떤 혁신적 파괴가 일어나는 그 과정 때문에 그 과정에 변화가 생겼기 때문에 좀 더 어니퀄해졌다. 이니퀄리티가 바뀔 수 있다는 것을 보이고요. 또 다른 논문 하나는 그 세율이, 그러니까 미국 같은 경우는 80년대에 그 소득 세율이 엄청 감소했어요. 이
감소한 소득 세율 때문에 이 이니퀄리티가 증가할 수도 있다는 걸 보이는 페이퍼가 있고요. 그다음에 또 다른 페이퍼 같은 경우는 특히 탑 1%의 CEO들이 많기 때문에 거의 50%가 뭐 CEO뿐만 아니라 이그제큐티브들인데 임원들인데요. 그래서 이 임원들의 인컴을 이해하는 게 굉장히 중요해요. 탑 1% 인컴을 이해하는데, 그래서 이 페이퍼 같은 경우는 그런 어떤 CEO들이 임금 협상을 할 때 그 협상 과정의 변화가 이제 전체 이니퀄리티의 변화를 가지고 올 수 있다는 걸 이렇게 모형으로 보이는 페이퍼들이 있어요. 또 이런 식으로 이제 경제학자들이 이제 파레토 디스트리뷰션을 가지고 연구를 하게 됩니다. 그래서 마지막으로 아마 이렇게 수학하시는 분들은 제일 재밌을 만한 부분이 이 부분이 아닐까 싶은데 저는 제일 약한 부분이에요. 그래서 질문이 나올까 사실 걱정인데 왜 파레토 디스트리뷰션이 생기는가? 그 뒤에 있는 메커니즘을 정말로 쉬운 것만 설명드리는 거예요. 여러 가지가 있는데 그 중에 두 가지만 오늘 설명을 드릴 건데요. 하나는 이거예요. 특히 이건 인컴의 예인데요. 만약에 인컴이 익스포넨셜하게 증가하다가 중간에 뚝뚝 끊어지면 예를 들어서 아까 제가 그 어떤 회사 임원들이 탑 1%에 제일 많이 들어있다고 했는데, 뭐 여기들이 기업가들이에요. 기업가들이면 뭐 이렇게 제품을 개발하고 막 잘 팔아서 성장을 해서 돈을 막 벌다가 어떤 그 파괴적 혁신이 경쟁 상대자가 나타나서 망할 수도 있잖아요. 그죠? 망할 수 있죠. 망하고 이 사람의 자리를 다른 사람이 차지해서 그때부터 다시 또 그 사람은 성장을 겪을 수가 있잖아요. 그래서 이런 과정이 되풀이 되면, 그러니까 exponential growth랑 creative destruction이 합쳐지면 이 인컴은 파레토 디스트리뷰션이 된다는 거를 아주 쉽게 보일 수가 있는데, rigorous 하진 않아요. 그냥 그래서 그 intuitive하게 가장 간단한 모델을 들고 왔는데요. 아까 말씀드린 대로 CEO들이 뭐 이그제큐티브들이 처음에는 Y0의 인컴을 받았는데 익스포넨셜하게 뮤라는 그로스 레이트를 가지고 X 매년 저렇게 성장을 하고 동시에 이 크리에이티브 디스트럭션이 여기 플러스온이 굉장히 많아요. 이 디스트럭티브 한 이벤트가 플러스온 프로세스로 일어나면 이건 너무 다 아시는 걸 텐데, 그럼 experience distribution이 exponential하게 되잖아요. 그리고 여기서 보시면 알겠지만 결국 experience랑 income이랑 1-to-1이거든요. 그죠? experience 3년이면 딱 뭐 인컴 얼마 이렇게 나오는 거잖아요. Y0는 다 똑같으니까. 그래서 이거를 experience에 대한 식으로 바꾸면 저렇게 되고, 결국 인컴의 디스트리뷰션을 experience의 디스트리뷰션으로 데리베이션을 할 수가 있는데, 결국 이 인컴의 카운터 큐뮬러티브 디스트리뷰션이 이런 형식으로 나타나지고, 이거는 결국 파레토 디스트리뷰션이거든요. 그래서 이게 이제 파레토 파라미터가 되는 거죠. 그래서 여기 보시면 알겠지만 아까 뮤 같은 경우는 성장 growth rate였거든요. 델타 같은 경우에는 그 디스트럭션이 일어나는 레이시였잖아요. 그러니까 사람들이 막 빨리 죽으면, 그러니까 크리에이티브 디스트럭션이 굉장히 많이 일어나면 이니퀄리티가 줄어드는 거예요. 그럴 수밖에 없겠죠. 왜냐하면 뭐 벌어질 틈이 없으니까요. 빨리 다 죽어버리니까. 그리고 이제 growth rate이 커지면, 그러니까 한 번에 growth rate이 커지면 더 어니퀄해지는 그런 디스트리뷰션이 나오는 거고요. 그래서 다시 설명을 한 거예요. 그래서 만약에 로그 인컴이 experience에 proportional하고 experience가 이제 exponential distribution이면 결국 인컴은 파레토가 되는 걸 쉽게 보일 수가 있고요. 그런데 이제 경제학자들이 하는 게 여기서 끝나는 게 아니라 이 뮤랑 델타가 어떻게 결정되느냐를 모형을 하는 거예요.
뭐가 그로스 레이트에 영향을 주고 뭐가 이 델타에 영향을 줄 것인가를 보는 거예요. 그러니까 제 논문 같은 경우에는 글로벌라이제이션 같은 게 이제 뮤에 영향을 주게 되는 거고요. 크리에이티브 디스트럭션, 그 이노베이션 프로세스 같은 게 델타에 영향을 줘서 결국 그 전체 이니퀄리티가 바뀌는 걸 이제 더 그런 것들이 모형 안에서 결정되게 하는 게 이제 경제학자들이 모형을 만들 때 그렇게 하는 거고요. 그래서 이게 가장 간단한 파레토 디스트리뷰션을 만드는 메커니즘이고요. 이것도 그 다음 많이 나오는 게 랜덤 그로스예요. 여기서는 제가 왜 CT가 파레토 디스트리뷰션의 익스포넌트 1이 될 수밖에 없는, 그러니까 왜 이렇게 나오는지 설명을 드릴 건데요. 이것도 굉장히 리거러스한 프루프가 아니에요. 그래서 수학하시는 분들 보기에는 에이 막 이러실 수 있는데, 그러니까 사실 더 리거러스한 게 있긴 있는데 간단한 걸로 가져왔어요. 그래서 파퓰레이션을 보면요. 뭐 PT를 파퓰레이션이라고 하고 그 다음에 에버리지 파퓰레이션을 저렇게 정의하고 그 다음에 디스트리뷰션은 노멀라이즈 된 거를 볼 거예요. 노멀라이즈 된 거를 볼 거예요. 왜냐하면 저희가 그 스테디 스테이트 디스트리뷰션을 보고 싶기 때문에, 안 그러면 이제 디스트리뷰션이 계속 바뀌면 그거를 보기가 힘들어서 노멀라이즈를 시킬 거고요. 그래서 이제 CT가 이렇게 성장을 한다고 할 거예요. 뭐 성장을 할 수도 있고 감소를 할 수도 있는데, 이렇게 갬마가 곱해지는 형태로 이제 CT가 발전을 할 텐데, 이 갬마는 어떤 덴시티 펑션을 가지고 있는 랜덤하게 주어질 수 있는 거고요. 그래서 랜덤 그로스 모델이라고 하는 게 여기서 나온 건데, 그렇게 되면 이 카운터 큐뮬레이티브 디스트리뷰션 펑션 같은 경우에는 뭐 너무 쉬운 식이라 금방 팔로우 하실 텐데 이런 식으로 발전을 할 거예요. 그러니까 t 플러스 1 타임의 카운터 큐뮬레이티브 디스트리뷰션 같은 경우는 이렇게 나타나질 거고, 뭐 정리를 하면 결국은 이렇게 되는데, 그럼 여기서 우리는 스테디 스테이트 디스트리뷰션을 찾고 있기 때문에 스테디 스테이트 조건을 넣으면 결국 이 스테디 스테이트 디스트리뷰션은 이 식을 만족해야 되고, 뭐 guess and verify를 써서 이 특정한 폼을 넣으면 이제 verify가 되고요. 저런 형태로 나타나는데, 파레토죠, 파레토. 저런 형태로 나타나는데, 문제는 존재 안 할 수도 있지만, 만약에 이거의 솔루션이 존재한다면 이 크사이는 이 식을 만족시켜야 되는 거예요. 이 식을 만족시키는 크사이를 파라미터로 갖는 파레토 디스트리뷰션이 이 시트 사이즈의 스테디 스테이트 디스트리뷰션이 되는데, 아까 그 그로스 레이트에, 그로스 프로세스에 익스펙테이션을 씌우면 결국은, 왜냐하면 우리는 스테디 스테이트를 가정하고 있기 때문에 씌우면 결국 이거랑 이게 같아야 되고, 그러다 보면 결국 나오는 식이 이거거든요. 근데 이게 얘기하는 바가 뭐냐면, 이거의 해 중에 하나는 크사이가 1이 될 수밖에 없다는 거를 결론을 얻을 수가 있죠. 그래서 이게 집소를 설명하는 가장 간단한 방법인데요. 좀 덜 리거러스하긴 하지만, 근데 문제가 있어요. 저렇게만 해서 끝이 나면 사실 스테디 디스트리뷰션이 안 되는 게, 보시면 알겠지만 저런 식으로 그냥 놔두면 베리언스가 폭발할 거예요. 시간이 지날수록 계속 감마를 곱하기 때문에. 그래서 이걸 해결하는 방법은, 그래서 투익이 필요해요. 프릭션을 조금 줘야 되는데 그래서 저게 사실 아까 그 식의 CT도 내고 펌에도 적용할 수 있는 건데, 이 CT나 펌이 너무 작아지는 거를 방지하기 위한 어떤 장치가 필요해요. 그 장치라는 게 되게 다양한 장치를 쓸 수가 있는데, 그 중에 하나 많이 쓰이는 거는 reflecting barrier라고, 얼마 이상으로 낮아지면 그냥 여기로 셋되는 그걸 도입하거나, 아니면 depth,
아까 그 크리에이티브 디스트럭션처럼 death 한 다음에 뭐 replace 된다는 다른 새로운 걸로 replace 된다는 그런 가정을 넣으면 이제 완전한 파레토 디스트리뷰션, steady distribution을 이제 보일 수가 있고요. 근데 이게 굉장히 아까도 더 rigorous 하진 않아요. 사실 더 rigorous하게 보일 수 있는 방법이 있긴 한데 그건 오늘은 생략하도록 하고요. 실제로 가장 간단한 모델이었고 실제로 제가 페이퍼에서 쓰는 것도 그렇고 요즘 나오는 연구들에서는 이렇게까지는 안 하고 한 이 정도의 식으로 시작을 하는데요. 그러니까 이것도 결국 랜덤 그로스 모델이긴 하는데 뭐 어떤 뭐 인컴이나 이런 것들이 랜덤 그로스를 하게 되고 그 다음에 여기서도 이제 랜덤리스가 들어가는 게 되는데 이 경우에서도 만약에 뮤랑 이 시그마의 특정한 펑셔널 폼을 가정하게 되면 이제 크사이가 이렇게 나타나는 거를 보일 수가 있어요. 그래서 그 랜덤 그로스 모델이랑 아까 그 전에 exponential growth over exponentially distributed time이 되면 이제 파레토라는 걸 보여드렸고 여기서 랜덤 그로스 모델을 보여드렸는데요. 이것뿐만 아니라 이 랜덤 그로스 모델에서 더 확장하거나 뭐 좀 더 변형을 하거나 그러면은 파레토 디스트리뷰션을 보일 수가 있어요. 그래서 랜덤 그로스를 이렇게 설명을 드렸는데 근데 사실 그냥 도시 사이즈를 한번 그냥 생각해 보시면 도시 사이즈를 결정하는 요인이 뭐가 있을까? 라고 생각을 해보시면 어떤 요인들이 생각이 나세요? 도시 사이즈, 그러니까 도시 경제학이라는 경제학의 한 분야가 있는데 거기서 뭐 도시의 형성 뭐 이런 거에 중요하게 생각하는 게 뭐 각종 어메니티들 뭐 식당이니 뭐 이런 아니면 인프라스트럭처 이런 것도 중요할 수가 있고 옛날 같으면 물과의 근접성이라든가 이런 게 중요할 수가 있고 그 다음에 뭐 요즘 그러니까 현대 도시 같은 경우는 뭐 트래픽 뭐 퍼블릭 트랜스포테이션 컨제스션 이런 게 되게 중요한 거잖아요. 그 다음에 그 도시가 가지고 있는 휴먼 캐피탈이 얼마나 되는 거냐 그리고 뭐 어떤 문화 이런 게 다 도시를 결정하는데 도시 사이즈를 결정하고 도시가 형성되는데 굉장히 중요한 요인이잖아요. 근데 랜덤 그로스 모델이 말해주는 거는 뭐냐면 그게 다 중요하긴 하지만 결국 에센스는 이 랜덤 그로스 프로세스라는 거거든요. 그래서 그게 사실 어떻게 보면 좀 잘 안 와닿기도 하고 그런 건데 하지만 이건 사실 가장 중요하게 결정짓는 거는 이 랜덤 그로스 프로세스 자체라는 게 랜덤 그로스 그뿐만 아니라 여기다가 이제 스몰 프릭션 아까 말씀드린 리플렉팅 베리어 같은 게 사실 그게 이 시티를 이해하는 에센스다 라는 게 굉장히 재미있는 포인트인 것 같아요. 경제학자들도 처음에는 잘 받아들이고 싶어 하지 않았던. 그리고 제가 이제 설명드릴 거는 거기다 설명을 드렸고 이제 그냥 맺은 말 같은 거를 하면요. 사실 제가 파레토 디스트리뷰션 오늘 시티, farm, 뭐 인컴, 스탁 마켓 이렇게 드렸는데 더 사실 많아요. 뭐 그 인터내셔널 트레이드에서 뭐 트레이딩 볼륨이라던가 뭐 이런 것도 다 파레토 디스트리뷰션이라고 하는데 사실 많이 연구가 안 됐어요. 파레토 디스트리뷰션에 대해서. 왜 이런 특정한 그 옵저베이션들이 왜 파레토 디스트리뷰션을 띄는가에 대해서는 아직 연구가 많이 부족해요. 그래서 특히 인터내셔널 트레이드 이런 쪽은 연구가 안 됐어요. 아직도 그냥 미지의 문제로 남아있는데 뭐 언젠간 연구가 되겠죠. 그래서 아까 제가 제일 첫 슬라이드에서도 보여드렸지만 이 파레토 디스트리뷰션이 굉장히 신기하죠. 저는 되게 신기하다고 생각했거든요. 그냥 어떻게 보면 사람 사는 세상에서 그러니까 뭐 물리나 이런 게 아닌 화학이나 이런 자연이 아닌 사람이 사는 세상에서 굉장히 재미있는 레귤러리티가 난다는 게 굉장히 재밌겠다고 생각했는데 의외로 연구가 많이 안 됐어요. 그래서 사실
PhD 경제학과 공부할 때도 정규 코र्스워크는 안 들어가는 내용인데 요즘 들어서 탑스쿨에서 이제 점점 이제 이런 것들을 많이 커버하기 시작했고요. 그래서 아직 못한 것들이 많기 때문에 이제 더 많은 아까 그 슌페터가 기억나실지 모르겠지만 슌페터가 이게 굉장히 노블한 티어리를 만드는 파운데이션이 될 거라고 얘기를 했는데 이제 그 정도 언젠가는 그 정도로 되지 않을까 저는 이제 기대를 해보고 있습니다. 그래서 지금 경제학자들이 이제 팔 투 디스트리뷰션에 관심을 가지지 그렇게 많이 되지 않았는데 제가 그래도 열심히 하고 있어서 그 first mover advantage가 조금 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그래서 제가 오늘 준비한 건 여기까지고요. 중간에 제가 질문을 많이 못 받은 것 같은데 혹시 질문 거 있으시면 너무 쉬워 네. 네네네 거기